يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنا عبد صار فخري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا ya Allah kasianilah kepada kami pandanglah kepada kami ya Allah pandanglah kepada kami وانظر إلينا يا إلهي وملكي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي
رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي وصلى الله على سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ينفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk meneruskan pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, disembuhkan semua penyakit, dan dimatikan semua dalam iman dan Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah para jemaah sekalian, kembali kita dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat, di mana kita telah membicarakan sedang kita bicarakan perkara yang membatalkan akan solat kita. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi Rasulullah SAW dan ahli keluarga dan sahabatnya, dan juga para tabi'in dan tabi'in dan juga semua para alim-alim ulama yang salihin, dan sekalian para masyayikh, guru-guru kita, bil khusus al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga kepada tuan guru kita yang mengarang kitab ini yang sama-sama kita, iaitulah Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada gurunya yang bernama Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua mereka masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan dilindungi mereka daripada sekalian niat jahat ataupun perkara yang tak diingini. Dan dengan itu kita bacakan Fatihah, semoga Allah tinggikan darjat semua para guru-guru kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, dan dilimpahkan rahmat dan kepada roh-roh mereka yang telah kembali pada Allah dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu mereka dan melimpah kepada kita dengan penuh keberkahan. Ala hazinati salihah wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya para jemaah sekalian, mereka yang ada kitab di tangannya, sama-sama kita buka di mana kita telah berhenti semalam di muka surat yang ke-480 perkara yang ke-12. Ya para jemaah sekalian, pelajaran kita semalam telah pun kita sebutkan tentang antara perkara yang membatalkan salat kita ialah apabila kita melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kerana segala perkara yang membatalkan puasa membatalkan salat, seperti kita makan dan minum, dan kita masukkan sesuatu dalam rongga terbuka seperti kita korek telinga dengan kita katakan cotton bud masuk ke dalam sangat, ya, maka itu membatalkan kita punya puasa dan membatalkan kita punya solat kita. Dan demikian juga bila makan yang banyak, itu walaupun dengan keadaan, tapi kalau kita dalam keadaan lupa dimaafkan, tetapi kalau orang yang berpuasa kalau makan yang banyak, maka kalau sekiranya kita makan yang banyak dalam masa salat kerana kejahilan kan, kerana kita tak belajar, dimaafkan. Tapi kalau sekiranya di luar salat, ya, kalau puasa tidak batal, tapi kalau dalam salat makan yang banyak itu batal, ya. Dan kita juga telah sebutkan bergerak 3 kali berturut-turut anggota yang besar, ya, seperti tangan, kepala, kaki, ya. Ini badan, ini semua anggota besar, ya. Kalau bergerak 3 kali berturut-turut, maka itu membatalkan kita punya solat kita, ya. Kerana dengan perbuatan 3 kali berturut-turut kita bergerak tu, kita sudah menghilangkan sifat solat, ya. Macam kita berjalan, ya. Jadi ini orang solat ke orang berjalan? Jadi kita dah hilang sifat orang yang salat, ya. Dan demikian juga kita telah sebutkan semalam, iaitu kalau sekiranya kita menambah rukun fi'li, kita menambah rukuk, kita menambah sujud, ya. Ini kalau menambah
Menambah tu mana bukan dalam rukun, tapi kita tambah sujudnya 2 kali 1 rakaat, kita tambah jadi 3 kali. Rokoknya 2 kali dalam 1 rakaat. Rokoknya 1 kali dalam 1 rakaat, tapi kita jadikan 2 kali rokok. Melainkan kalau kita sembahyang sunat gerhana mengikut kaifiat yang afdal, 1 rakaat 2 kali rokok. Itu telah kita terangkan semalam, ya. Dan demikian juga kita telah mengatakan bahawa batal solat makmum kalau makmum tu melebihi daripada perbuatan imam, melebihi 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan. Maknanya melebihi itu maknanya dah lebih pada 2 lah. Jadi imam masih berdiri, makmum ni rokok. Kemudian imam masih berdiri lagi, baca surah ke apa, makmum ni i'tidal. Jadi rokok dah 1 rukun. Kemudian i'tidal dah 2 rukun. Kemudian imam masih berdiri, makmum pergi ke sujud. Jadi dah lebih pada 2 rukun, batallah solatnya, ya. Solat siapa? Solat si makmum. Nah, pada petang ini kita menyambung lagi perkara yang membatalkan solat, iaitulah berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bikum fid darin amin. Perkara yang membatalkan salat yang ke-12 di muka surat 480. Yang ke-12, tertinggal imam dengan 2 rukun fi'li tanpa terdapatnya uzur. Tertinggal makmum ni dia lambat pada imam 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan tanpa uzur. Jadi ibaratnya dia baca surah, makmum dia baca surah, imam ni dia pergi rokok, makmum masih lagi nak habiskan surah dia. Ini dah 1 rukun. Kemudian imam pergi i'tidal, Sami Allah liman hamidah. Makmum ni masih lagi dalam keadaan berdiri lagi, sedap lagi dia baca di surah dia. Ni dah 2 rukun dah. Bila imam pergi nak menuju turun pergi ke rukun yang ke sujud, makna dia sudah lambat pada imam 2 rukun fi'li perbuatan. Dia dah lambat makmum ni, maka makmum punya solat ni batal. Kalau tanpa uzur, kalau ada uzur, ada uzur tu apa ustaz? Seperti dia membaca Fatihah, ya. Jadi kalau sekiranya sembahyang berjemaah, imam ni kalau dia baca Fatihah tu cepat, dia baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, cepat imam ni, imam rokok, kita pula habis baca Fatihah lagi. Kita bukan baca laju, tapi kita baca sederhana. Imam buat i'tidal, kita masih lagi tengah baca Fatihah. Maka kemudian imam pergi sujud, kita masih lagi tengah Fatihah. Tak membatalkan lagi salat kita ini. Salat makmum ni tak batal. Tetapi jangan melebihi 3 rukun fi'li yang panjang. Ini kalau sekiranya kita lambat, makmum ni lambat kerana membaca Fatihah. Sebab Fatihah tu rukun, ya. Dia tak boleh tidak, mesti kita baca juga. Ya, jadi kalau macam tu kita diberikan keuzuran untuk nak teruskan Fatihah. Tapi tak boleh melebihi 3 rukun fi'li. Apa tu 3 rukun fi'li yang panjang? 3 rukun fi'li yang panjang. Rukun fi'li yang panjang tu ialah rukuk, dan kemudian sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Itu rukun fi'li yang panjang. Dinamakan panjang sebab kita boleh panjang-panjang dalam rukuk, panjang-panjang dalam sujud, boleh. Tetapi kalau i'tidal, sama kita duduk Rabbi Firli antara 2 sujud, namanya rukun fi'li yang pendek. Yang pendek ni tak boleh panjang sangat, ikut sekadar mana bacaan dia saja. Itu dia tuan-tuan, ya. Jadi kalau ada orang yang baca Fatihah dia tu sederhana, tetapi imam tu cepat, jadi di sini sampailah imam pada sujud yang kedua, itu dah masuk rukun fi'li yang panjang yang ketiga, maka makmum ni kena buat keputusan. Nak ikut imam, dia terus terjun pergi ke sujud dengan imam. Kalau sekira dia sudahlah imam ni cepat sangat, aku pun niat mufarah, aku berpisah dari imam, dia bercerailah daripada imam. Jadi maknanya sini dia sembahyang sendiri. Kalau dia tak ikut imam dan dia pun tak niat bercerai dengan imam, imam pun angkat kepala pada sujud kedua, dia masih lagi diri tengah baca Fatihah, salat makmum ini batal kerana sudah tersangat lambat. Itu dia tuan-tuan, ya. Ini kalau ada uzur. Jadi dalam buku kita sekarang kita sebutkan yang tak ada uzur. Tak ada uzur tu mana tak ada sebab. Ustaz dia baca surah sunat, kenapa kau baca panjang sangat?
Imam rokok, kau rokok lah. Apa yang kau pergi nak tunggu, nak baca surah tu sampai habis. Nampak tuan-tuan ya? Jadi saya ulangi sekali lagi perkara yang ke-12. Yang membatalkan salat, tertinggalnya imam dengan 2 rukun fi'li. Tertinggal imam ni maknanya makmum tertinggal dari imam ya. Makmum lambat, makmum yang batal lah. Imam tak batal ya. Tertinggalnya makmum dari imam dengan 2 rukun fi'li tanpa terdapat uzur. Perincian hukum masalah ini sama dengan masalah mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Samalah macam tadi kita sebut dia makmum melebihi imam. Dua rukun fi'li tak boleh. Dan sekarang makmum lambat pada imam 2 rukun fi'li tanpa uzur pun tak boleh, membatalkan solat makmum itu sendiri. Yang ke-13, perkara yang membatalkan solat, niat akan membatalkan solat meskipun tidak dilakukan. Ni niat ni. Aku nak keluar bersolat lah. Aku nak berhenti bersolat lah. Niat dia tu. Niat ini memang dia punya azam dia. Nak berhenti solat. Aku nak batalkan solat. Aku nak keluar pada solat. Itu niat ya. Tapi dia berbeza dengan lintasan. Lintasan ni dia daripada syaitan ya. Lintasan ni dia datang melayang nak keluar pada solat. Itu lintasan nak batalkan solat. Itu kedatangan dia punya bisikan tu. Itu syaitan. Itu tak batal solat. Tapi yang batal solat tu niat. Niat apa tu niat? Niat tu keazaman, kesungguhan nak buat sesuatu. Itu namanya niat ya. Jadi kalau sekiranya kita tengah solat, aku nak batalkan solat lah. Aku penat lah, tak larat lah. Misal katalah ya. Ataupun aku nak keluar bersolat lah. Aku nak buang air ni tak tahan lah. Aku nak keluar bersolat. Niat itu sungguh-sungguh. Maka batal lah dia solat pada masa dia niat nak keluar bersolat tu. Nak niat keluar ke, nak niat batalkan ke, nak niat berhenti pada solat ke, maka batal lah solat dia pada saatnya dia niat itu. Nampak? Jadi dengan sebab tu di sini jangan kita permain-main. Ustaz nak tahan, tak tahan ni. Tak apa, sabar. Habis dah betul-betul tak tahan. Okeylah, aku berhenti pada salat. Pup, kita pun terus lari pergi ke toilet. Bahaya juga kalau kita melepas kat tengah-tengah dalam masjid itu. Kotor masjid, na'udzubillah. Ini keadaan darurat ya. Tapi batal lah salat dia. Jadi bila batal salat, nanti dia dah bersih semua, dah ambil uduk, dia mula baliklah daripada awal salat dia tu ya. Begitu juga jika akan merubah niat salatnya untuk salat yang lain, maka batal salatnya. Merubah niat dia. Dia tengah sembahyang fardu zuhur. Kemudian aku nak sembahyang fardu asar lah. Ni sekali lagi dia niat, kesungguhan, bukan lintasan. Lintasan ni gangguan syaitan. Aku nak sembahyang fardu zuhur ni. Aku nak sembahyang fardu asar ni. Ni dia gangguan datang. Itu kita jangan pedulikan, tak ada apa-apa. Tapi ini keniat, mana kesungguhan. Dia sebenarnya dan dia salat tu Allah Akbar, aku sembahyang fardu zuhur. Kemudian lepas dia tengah salat, aku ni sekarang ni sembahyang asar ni. Jadi macam mana ustaz sekarang kita ni tersilap pula. Tapi awak niat permulaan salat tu zuhur. Tapi awak ni sekarang nak betul-betul nak salat asar. Aku nak tukarlah, aku niat ni salat asar. Ini bukan main tukar-tukar. Batal salat kita. Nampak? Batal salat kita ya. Jadi saya ulangi lagi sekali. Nombor 13. Niat di antara perkara yang membatalkan salat ialah niat akan membatalkan salat meskipun tidak dilakukan. Tak dilakukan tu maknanya dia tak bubar lah. Tak bubar tu maknanya dia tak bangun, dia tak berjalan. Cuma masih lagi teruskan. Tapi dah niat dah nak batalkan salat. Batal lah salat tu. Awak niat tu pun dah kira batal. Na'udzubillah. Kalau satu orang tu dia niat nak keluar daripada Islam. Dia nak keluar daripada Islam. Dia belum pergi register lagi. Nak pergi tukar dia nak agama dia. Belum register. Belum official lah. Belum resmi. Tapi dah niat lah. Kalau macam ni susah lah. Aku keluar daripada Islam lah sudah. Umpamanya. Sebenarnya di saat dia kata itu dan dia niat nak keluar daripada Islam, dah keluar daripada Islam, dah keluar dah.
Tak payah nak tunggu pergi register tu semua. Itu peresmian aja, itu urusan kita kata official kerajaan saja. Yang kita ni bukan lagi Islam. Itu saja. Tapi hakikatnya bila kita kata, aku tak mau masuk, aku tak mau Islam lah. Dia niat, maka dia sudah terkeluar. Macam itulah juga salat. Ya, dia niat, aku tak mau teruskan salat lah. Aku nak berhenti salat lah. Aku nak batalkan salat lah. Maka dengan sendiri dia sudah batal. Walaupun dia masih lagi rokok, tidak umpamanya, dia sudah keluar daripada salat, dah batal. Habis ustaz, macam mana hukum dia? Berdosa lah. Berdosa kalau dia batalkan amalan dia tu tengah-tengah salat. Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Jangan. Melainkan kalau ada uzur lah. Kalau ada sebab. Uzur tu mana sebab lah. Sebab dia tak tahan perut nak terbuang air ke apa ke. Jadi sebab tu nak berhenti. Kalau tidak nanti aniaya ni masjid ni nanti kotor. Aku punya masalah pula. Ataupun rumah dia pula jadi kotor. Jadi dia berhenti. Ada sebab lah ya. Itu dimaafkan. Begitu juga jika akan merubah niat salatnya untuk salat yang lain, maka batal salatnya. Macam saya sebutkan tadilah, dia dah sembahyang fardu zuhur, tengah-tengah tu nak tukar sembahyang fardu asar. Batal lah. Hal ini jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukum. Kalau dia sengaja lah, dia tahu hukum, dia dah belajar. Jadi kalau orang tak sengaja macam saya katakan tadi, lintasan, kita katakan lintasan setannya kata aku keluar salat, itu lintasan. Ataupun dia tak tahu hukum, aku nak keluar salat lah. Tapi dia tak tahu yang itu sudah boleh membatalkan salat. Dia tak tahu, itu dikecualikan, dimaafkan. Kecuali jika merubah salat fardu menjadi salat sunat mutlak, maka tidak batal. Adapun gambaran dari masalah ini adalah jika, di muka surat 481, jika seorang salat fardu secara munfarid, secara sendiri, kemudian mendapatkan jemaah salat fardu yang sama dengan salatnya, maka sunnah baginya untuk merubah salatnya menjadi salat sunat mutlak, kemudian dia salat fardu secara berjemaah. Ni kita salat di masjid. Kita sembahyang fardu zuhur lah umpamanya. Sembahyang fardu Allah Akbar, sembahyang fardu zuhur. Kemudian satu grup jemaah datang dan sembahyang pula fardu zuhur berjemaah. Allah Akbar, syahadallah. Alamak, ada grup, ada jemaah lah. Aku nak dapat pahala jemaah ni. Ni aku dah mula salat. Maka kita tak boleh batalkan terus. Aku batal salat. Jangan, tak boleh. Kita kena komplitkan salat itu dengan niat aku sembahyang sunat mutlak. Apa tu ustaz sunat mutlak? Sunat yang tak ada waktu. Sunat yang tak ada waktu. Aku sembahyang sunat mutlak. Kita ubah daripada fardu kepada sunat. Kemudian kita komplitkan aja lah. Tak mesti komplit tu cukup 2 rakaat. Ya? Maknanya kita sekarang rakaat pertama. Sami Allahu liman, Allahu Akbar, terus duduk tahiyat. Sebab salat ini bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Dia mesti sampai salam. Dia kalau tengah-tengah salat dia nak, macam kita sebut tadi masalah tadi, dia batalkan salat dia gitu saja. Tengah-tengah dia baca Fatihah, kemudian dibatalkan, dia bubarkan, berdosa, haram. Macam tu juga kalau kita masuk masjid. Kita masuk masjid, kita sembahyang sunat qabliyah atau tahiyatul masjid. Tengah-tengah kita salat, qamat pula. Alamak, qamat. Astagfirullah. Habis macam mana kita komplitkan sembahyang kita? Haram kita batalkan. Batal lah. Tak boleh. Haram. Ya. Habis nak komplitkan macam mana? Komplitkan sampai salam. Tak mesti cukup 2 rakaat. Kita sembahyang tahiyatul masjid atau qabliyah tu 2 rakaat lah. Tapi kita baru takbiratul ihram. Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tahiyat terus. Sebab kita dah sebut tadi takrif, definisi salat bermula dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan berakhir dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dia nak putuskan salat tu, dia kena sampai salam. Tak mestilah cukup 2 rakaat, tak semesti. Ya, dia cuma komplitkan 1 rakaat tu dan dia pun beri salam. Dan itu dapat pahala 1 rakaat lah. Dapat pahala 1 rakaat. Ya, yang macam tu.
Jadi begitulah juga kita dah salat fardu. Kita niat Allah Akbar ke sembahyang fardu zuhur. Tiba-tiba satu grup orang datang sembahyang berjemaah. Alamak, ada jemaah lah, rugilah aku sembahyang seorang-seorang. Nak bubar gitu tak boleh. Habis macam mana? Kita niat aku salat sunat mutlak. Kita tukar niat. Ustaz tukar niat. Ini special case. Kerana mengambil yang lebih afdal. Kita buat tu dah betul, tapi kita mengambil yang lebih afdal. Sembahyang berjemaah ni pahalanya 27 kali ganda daripada sembahyang sendiri. Kita sembahyang sendiri dapat satu pahala. Tapi kalau sembahyang berjemaah 27 pahala. Wow, macam mana tu? Jadi kita jangan batalkan terus, tapi kita tukar niat dan kita completekan sampai Assalamualaikum warahmatullahi, dan kemudian kita join lah kepada sembahyang berjemaah tersebut. Ya, begitulah caranya. Yang ke-14, yang membatalkan salat ialah menggantungkan niat membatalkan salat dalam hati. Menggantungkan tu mana dia ada letak bersyarat. Sebagai contoh, jika datang orang tuaku, maka aku akan batalkan salat. Jadi dalam dia takbir ni, Allah, aku sembahyang fardu zuhur, jika datang orang tuaku, aku batalkan salat. Dalam takbir ataupun dalam salat dia tengah salat, dia tengah baca Fatihah, rakaat pertama ke rakaat kedua ke, kemudian dia dengar isteri dia berbual, mak nak datang, bapa nak datang ni, dia pun dalam hati dia kata, kalau datang mertua aku ini, aku batalkan salat. Kerana nak sambut mertua lah kan, ya, aku batalkan salat. Di saat itu juga batal salat. Kau niat nak batalkan, akan batal. Kalau datang orang tu tak masuk rumah, tak sampai lagi pun, batal dah salat kau tu. Allah. Jangan. Salat kita ni kerana Allah. Jangan digantungkan dengan orang lain, dengan siapa-siapa, tak ada. Antara kita dengan Allah SWT. Itu kita jaga, ya. Yang ke-14, saya ulangi sekali lagi, menggantungkan niat membatalkan. Menggantungkan niat apa? Niat untuk membatalkan salat dalam hati. Jadi sini kalau kita nak letakkan lebih clear lagi, antara perkara yang membatalkan salat ialah menggantungkan niat. Niat kemudian open dia punya apostrophe dia, membatalkan salat, dan close apostrophe dia. Mana menggantungkan niat untuk nak batalkan salat dalam hati. Dalam hati. Contohnya, jika datang orang tuaku, maka aku akan batalkan salat. Maka salat menjadi batal meskipun orang tuanya tidak datang. Bila salat jadi batal, saat itu juga jadi batal. Begitu juga apabila ragu untuk membatalkan salat, maka hukumnya adalah dapat membatalkan. Ragu nak batalkan ke tidak? Nak batalkan tidak? Engkau ni tengah salat ni, duk ragu-ragu nak batal ke tidak? Duk rasa nak batal ke tidak, nak batal ke tidak? Batal dah salat tu. Jadi salat ni dia mesti confirm 100% aku salat. Itu je. Jangan 90% nak salat, 10% tidak. Kemudian jangan 90% nak salat, tapi kalau datang pak mentua nanti aku batal. Tidak. 100% niat itu aku salat kerana Allah. Jangan ada pergantungan, jangan ada satu syarat, jangan ada teragak-agak. Sebab ini ibadat. Jadi tak boleh nak orang kata agak-agak, ataupun kalau dia datang aku nak batalkan. Tak ada. Ini mesti kita buat dengan penuh keyakinan. Baik, alhamdulillah selesai kita daripada 14 perkara yang membatalkan salat. Masuk kita tajuk yang berikut pula, azab bagi yang tidak melaksanakan salat tanpa uzur. Solat adalah amalan pertama yang akan dimintai dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Itu dalam hadis Nabi sebut, awwalu ma yuhasabul abdu bis salat. Ya, perkara pertama sekali yang akan Allah hisab hambanya di yaumul qiyamah ialah salat.
oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Jika salatnya sempurna, maka Allah SWT akan menerima seluruh amalannya. Nampak? Ini kelebihan salat. Salat dia jaga rukun dia, syaratnya, perkara yang makruh ditinggalkan, perkara yang membatalkan tak dikerjakan. Cukup komplit. Waktunya pun tepat, ya, ataupun taklah sampai keluar waktu. Maka bagus. Solat dia okey. Yang lain, puasa, zakat, haji, tutup. Tak payah buka. Sudah, ini masuk syurga. Nampak? Itu kelebihan solat. Jagalah sungguh-sungguh. Nak selamat ke akhirat, jaga solat kita, ya. Namun, jika solatnya tidak sempurna, maka Allah Ta'ala akan menolak seluruh amalannya. Jadi kalau solatnya tak sempurna, amalan yang lain semua Allah Ta'ala tolak. Kenapa Ustaz? Sebab solat tu dia sebagai kunci. Kunci kepada penerimaan ibadat. Kalau solat tak betul, solat tak dibuat, ya, ditinggalkan, dileka-lekakan, maka amalan yang lain pun tak diterima. Jadi dalam hadis Nabi kata salatu imaduddin. Salat tu tiang. Rumah ni tuan-tuan, nak kita bangunkan kena ada tiang. Tiang tu fondasi dia. Kita ada dinding, ada tingkap, ada pintu, ada atap, semua cantik. Tapi tiang reput. Biar tiang reput, pap jatuh, apa jadi? Rumah roboh. Habis. Macam itulah ibaratnya agama kita. Dia puasa, dia zakat, dia haji, dia sedekah, semua bagus. Tapi semayang dia tak betul. Semayang tak betul kerana dia tak jaga semayang dia, tak cukup rukun syarat, dia tak belajar. Dan kemudian semayang kadang tak buat, kadang semayang tu habis-habis waktu baru dia buat semayang dah lambat-lambat. Akhirnya bila semayang dia goyang, robohlah puasa dia, zakat, haji dia, semua roboh. Allah tak terima. Allahu Akbar. Sebab tu semayang ni kena jaga tuan-tuan, ya. Jangan kita ambil ringan, ya. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Imam Nasai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Awwalu ma yuhasabul 'abdu bis salati. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Amalan pertama akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salat. Apabila terdapat kesempurnaan, maka sungguh telah meraih keberhasilan dan keselamatan. Dan apabila terdapat kerosakan, maka ia sungguh telah mengalami penyesalan dan kerugian. Menyesal. Ibarat modal yang ditanam, pahala-pahala yang dibuat, daripada zakat, daripada puasa, daripada haji, daripada semuanya tak dapat faedahnya kerana solatnya tak dilakukan. Ada orang tanya, Ustaz, habis orang yang tak salat macam mana puasa dia, Ustaz? Ni kita nak dekat bulan puasa ni. Puasa dia sah dari segi hukum kalau cukup syarat, tapi dia berdosa. Berdosa kerana dia tak salat. Habis apakah puasa dia diterima Allah? Itu kita serah kepada Allah. Namun dalam hadis yang kita baca ini, termasuk juga hadis-hadis yang lain, semua amalan itu ditolak apabila salatnya tidak dijaga. Na'udzubillah. Jagalah tuan-tuan, ya. Macam mana nak kata kita jaga salat? Pertama, jaga dia punya hukum dia. Macam ni kita tengah belajar ni hukum ni. Jangan kita ambil ringan. Allah, ustaz ni asyik bab salat. Ini hukum ni. Kalau salat tak betul, yang lain semua Allah tak terima. Rasulullah SAW telah bersabda, Laisa bainal abdi wal kufri illa tarkus salat. Tidak ada jarak antara seorang hamba dan kekafiran kecuali dengan meninggalkan salat. Mana tak ada jarak tu, mana tak ada beza. Seorang hamba sama orang yang beriman dengan kekafiran, kufur. Tak ada beza melainkan dengan tinggalkan salat. Bila dia tinggalkan salat, dia dah sama dah macam orang kafir. Na'udzubillah. Itu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man taraka salat faqad kafara jihara. Siapa yang tinggalkan salat dengan sengaja telah jadi kafir dengan nyata. Na'udzubillah. Apa tanda dia orang beriman? Salat, sembah pada Allah. Kalau sekiranya dia tak sembah kepada Allah, beriman apa? Jadi itu kita kena perhatikanlah, ya. Anak-anak kita, ya, adik-beradik kita. Kalau sekira orang-orang yang adik-beradik kita tu, yang lebih tua pada kita tu, kita nasihat-nasihatlah, ya. Kalau sekiranya mereka tak salat, kita bukan marah, tapi kita kesian. Kesian kenapa? Sebab mereka punya amalan tu tak diterima Allah.
Oh ustaz, bapak saya ni, adik-beradik dia, pakcik-pakcik saya tu baik orangnya ustaz, dia tu banyak bersedekah. Habis tak salat? Tak salat macam mana? Allah tak terima. Sedekah tu bagus tapi tak salat. Kunci tak ada. Bila kunci tak ada, macam mana nak buka pintu syurga? As-salatu miftahul jannah. Sembahyang itu kunci pintu syurga. Tak ada kunci, nak buka macam mana? Allahu Akbar. Dan demikian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ini dalam hadis ini, man tarkas salata muta'ammidan bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah bebas dari jaminan Allah. Jaminan Allah maknanya adalah mendapat azab Allah di hari akhirat. Allah tak selamatkan dia. Siapa yang tinggalkan salat dengan sengaja, Allah tak selamatkan dia di hari akhirat. Pasti dia akan terkena azab. Habis ustaz, dia jadi kafir ke? Itu dalam hadis yang kita sebut tadi, itu sebagai tanda warning. Tapi kita nak kata dia kafir ke tak kafir tu, itu antara dia dengan Allah. Tapi itu sebagai satu isyarat warning. Dan kita pun kena faham, bila Nabi menggambarkan menjadi seperti orang kafir, makna itu sebagai satu tanda, signal orang ini mati tak beriman. Allah. Sebab iman ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya kita sekarang la ilaha illallah kita dah beriman, betul, tapi diukur di akhir sekali. Al-umur bi khawatimiha, kata Nabi. Semua perkara diukur di penghabisan. Kalau budak sekolah dia belajar pas. Kali end of the year dia fail. Pas ke fail? Fail. Sebab end of the year itulah dia punya hukuman dia punya keputusan dia. Macam itulah juga. Orang ni baik, masa hidup dia sedekah, bertolong orang, tapi tak salat. Akhirnya bila nak mati, nak mengucap tak boleh. Akhirnya bila nak mati, ragu-ragu dengan Islam, dengan godaan syaitan sebagainya. Mati kafir. Auzubillah. Kafirlah dia. Neraka kekal abadi selamanya. Allah. Tapi kita yang salat pun kita tak tahu juga. Tapi kita minta pada Allah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Wa la takhtim alaina ya Allah bisul khatimah ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Mati dalam iman, mati dalam Islam. Janganlah kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Mati dalam kejahatan, mati dalam maksiat, mati dalam kekufuran. Jauhkanlah kami dari sekalian itu ya Allah. Dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua di muka surat 482. Man tarakas salata laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia akan menghadap Allah dan Allah marah kepadanya. Allah murka kepadanya. Jangan kita ingat Allah murka pada dia, Allah tak ada apalah, jangan. Para nabi-nabi dan semua malaikat pada hari Yaumul Mahsyar, semua dalam ketakutan. Datanglah umat-umatnya datang minta pada nabi-nabi mereka syafaat. Mereka pun kata, hari ini hari Tuhan sangat murka, tak pernah murka seperti ini, dan dia tak akan murka lagi seperti ini selepas ini. Makna hari akhirat sangat murkanya Allah, sangat marahnya Allah. Kenapa? Kerana kita mencuaikan perintah Allah. Kerana kita tak jalankan suruhan Allah. Yang satu orang saja yang tidak merasa gerun dan takut pada saat itu. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja yang selamat. Didatangi oleh semua umat-umat manusia minta syafaat, Nabi SAW tidak menolak mereka. Bahkan Nabi sujud pada Allah dan mintakan Allah supaya diberikan syafaat kepada semua umat manusia. Semua umat manusia, termasuk umatnya Nabi-Nabi dahulu dan juga umat Nabi kita yang ada, umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi kalau Allah murka pada seseorang, itu amatlah dahsyat, ya. Nauzubillah min zalik. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan kataballahu ismahu ala babin nar mimma yadkhuluha. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan disengaja. Ini meninggalkan salat bukan mana salat yang banyak. Meninggalkan satu salat dengan sengaja. Ingat, satu salat saja ditinggalkan dengan sengaja. Kenapa? Ada orang kahwin lah ustaz, nak semayang tak ada tempat lah, malu lah nak tumpang orang semua. Kau ni salat kau boleh buat macam tu suka-suka. Satu salat ditinggalkan dengan sengaja,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan menulis namanya di pintu neraka, bahawa dirinya termasuk orang-orang yang wajib masuk ke dalam neraka. Allah. Jadi kalau kita meninggalkan satu solat yang fardu, yang wajib, tanpa uzur. Tanpa uzur ni ada sebab-sebab uzur, kita akan sebut lain kali lah. Maka dia punya nama sudah tulis atas api neraka. Maknanya dia adalah ahli neraka. Satu solat. Jangan cakap nak 10 solat, satu solat. Habis ustaz tiap-tiap hari macam tu saja. Dia balik kerja baru nak qadakan zuhur dia, asar dia. Dia melambatkan sampai keluar waktu. Nama dia telah ditulis atas pintu neraka. Na'udzubillah. Jangan tunggulah nak kita kata dia beberapa hari, seminggu, tak payah. Satu waktu saja. Habis ustaz dia qada. Dia qada balik, itu dia hanya membalaskan yang dia punya solatnya tertinggal. Tetapi dosa tetap berdosa. Dia ada dua perkara tuan-tuan. Bila orang meninggalkan solat ni, dia hutang solat tu. Dia hutang lah sebab dia tinggalkan. Itu wajib. Dia tinggalkan, dia hutang. Bila dia qada, dia bayar hutang. Tapi jangan lupa, bila dia tinggalkan solat sampai keluar waktu, dia berdosa. Dan dosa ni bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar yang nama ditulis atas api neraka, ini ahli neraka. Kena faham. Oh, saya dah qada ustaz. Dah qada itu satu perkara, awak cuma bayar hutang. Tapi awak sekarang berdosa, awak kena minta ampun. Minta ampun taubatan nasuha. Taubat nasuha ni bukan hanya astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, aku taubat padamu. Ya Allah, tak nak buat lagi. Ya Allah. Itu taubatan nasuha. Menyesal, sedih, sayu hati. Itu taubatan nasuha. Kalau sekarang astagfirullah, astagfirullah, itu tak jadi. Habis ustaz kata kita astagfirullah, Tuhan ampunkan. Betul, tapi dengan hati yang penuh dan tak mau lagi buat lagi. Itu syarat taubatan nasuha tu 3 perkara. Menyesal, tinggalkan perbuatan tu, tidak mau lagi buat, ya, dan berazam tak mau lagi buat perkara yang tersebut. Itu dia tuan-tuan. Kalau dia tidak ada taubatan nasuha, dia tinggalkan solat, dia dah qada, tapi dia tak taubat atas, dia punya dosa belum terlepas lagi. Nama dia masih tergantung atas pintu neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, selamatkanlah kami, anak cucu kami semua, ya Allah, daripada dia menjadi orang-orang yang meninggalkan solat. Tuliskanlah nama-nama kami semua, ya Allah, sebagai orang ahli ibadat solat, ya Allah, yang menjaga solatnya, ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatathu salatun fakannama wutira ahlahu wa malahu. Barang siapa yang meninggalkan salat, meninggalkan salat mana dah habis waktu salat lah, maka dia telah terkena musibah yang sama dengan musibah seorang yang mati seluruh kerabatnya dan hancur seluruh hartanya. Gambarkan kalau satu orang rumah terbakar, habis semua anak isteri dia mati, habis semua harta dia semua hangus. Macam mana perasaan dia? Aduh, sedihnya. Itulah ibaratnya orang yang meninggalkan satu solat. Dia dah habis waktu dia tak solatkan lagi. Maka itulah rugi dia tu. Allah. Kalau orang tahu, orang tak tahu, dia relax aja. Tanda orang yang na'udzubillah mati su'ul khatimah. Ini saya dah bagi tahu. Tanda orang yang akan mati su'ul khatimah, mati tak beriman, mati dalam murka Allah, mati dalam maksiat. Solat itu diambil ringan. Tak ada apa. Tertinggal semayang, tak apalah, nanti balik qada lah. Allah bukan selalu sekali-sekali aja. Orang yang macam ini, na'udzubillah, ini tanda. Ini bukan kita kata mesti dia mati husnul khatimah, tapi itu tanda. Likulli syai'in alamah. Kata alim ulama, setiap sesuatu ada tanda. Jadi tandanya ini, na'udzubillah. Melainkan kalau dia bertaubat di akhir umurnya, dia perbaiki amalan dia, mudah-mudahan Allah terima. Habis ustaz kita dulu tu tak tahu. Tak apalah. Kita dah tahu, kita dah belajar sekarang. Kita taubatlah pada Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Aku menyesal, ya Allah. Aku taubat padamu, ya Allah. Aku tak nak buat lagi perkara macam ni, ya Allah. Usahakan solat kita dilakukan dalam waktu.
Ya, jangan kita bagi excuse lah. Kita tempat kerja, kita tempat orang kahwin, jangan bagi excuse. Kita nak seri budaya, cari jalan. Macam mana? Ni aku nak pergi orang kahwin ni. Macam mana aku nak semayang ni? Fikir macam mana nak semayang ni. Orang kahwin, sempat tak balik rumah ni. Nak semayang, jangan sampai habis waktu. Ni aku kerja ni, macam mana aku nak semayang ni? Tempat kerja ni, cari fikir. Kat mana tempat aku nak semayang ni? Kat tepi tangga ke apa ke? Jadi fikir, mana kena ada usaha. Bukan, alah ustaz tak ada tempat semayang, ustaz alah bos tak bagi. Senang je jawab. Kalau orang nak bakar rumah kau, tak apalah, bakarlah. Orang bakar rumah kita? Sudah tentu tak nak kan? Na'udzubillah mazalik. Ustaz ni strict. Bukan strict. Ini kita cakap sebenarnya hukum agama. Terserahlah, kalau nak ikut, tak nak ikut, terserah masing-masing lah ya. Besok depan Allah, barulah dia tahu hukum dia. Allah minta, tapi masa tu menyesal pun dah tak berguna. Rasulullah SAW bersabda, pertama kali yang menjadi hitam dari wajah seorang hamba pada hari kiamat adalah wajahnya orang yang meninggalkan salat. Allah. Nampak? Besok di hari kiamat dibangkitkan manusia daripada kuburnya. Orang-orang yang kafir kita dah tahu dah. Orang tak beriman. Ya, wajah mereka tu hitam, gelegam, gelap, ya, penuh dengan debu. Wujuhu yawmaidhin musfirah, dhahikatun mustabshirah, wa wujuhu yawmaidhin 'alayha ghabara, tarhaquha qatara, ulaika humul kafaratul fajarah. Di akhirat nanti kamu akan lihat wajah-wajah yang berseri, cahaya, gembira. Itulah wajah orang yang beramal ibadat. Dan di akhirat kamu akan lihat wajah-wajah yang penuh dengan debu, gelap, tertutup wajah dia. Dan itulah wajah orang-orang kafaratul fajarah, orang-orang kafir yang tak beriman, fajarah, dan orang-orang yang fajarnya maksiat. Dan maksiat, antara maksiat berdosa besar ialah meninggalkan salat. Muka dia gelap, na'udzubillah. Nah, sesungguhnya di Jahannam, dalam neraka Jahannam, terdapat satu lembah yang bernama Lam-Lam. Nama lembah tu Lam-Lam. Di dalamnya terdapat ular-ular. Dan setiap ular tersebut besarnya seperti lehernya unta panjangnya. Masya Allah, leher unta besar. Wah, ular tu besar lah ya. Dan panjangnya selama sebulan perjalanan. Masya Allah, panjang sebulan. Kalau kita satu hari kita jalan berapa kilometer? Kalau satu bulan dah berapa puluh kilometer atau ratus kilometer. Panjang ular tu, na'udzubillah. Dia akan menggigit orang yang meninggalkan salat. Dan racunnya mendidih di dalam tubuhnya. Tubuh orang yang tinggalkan salat. Kena sekali racun saja daripada ular itu, maka selama 70 tahun racun itu mendidih dalam badan. Na'udzubillah. Jangan cakap 70 tahun lah. 7 saat pun dah tak mampu. Sakitnya amat sangat. Tapi itulah akibatnya orang yang meninggalkan salat. Akan dipatuk oleh ular ini yang panjangnya sebulan panjang perjalanan. Besar macam lehernya unta. Dan dia akan patuk orang yang tak salat ini atau meninggalkan salat. Meninggalkan salat ni termasuk orang yang salat tapi meninggalkan dia pada waktu-waktunya. Na'udzubillah mazalik. Kemudian hancur daging-dagingnya. Allah. Lepas dah dia dah gigit, dah kemudian daging-daging selama 70 tahun kita kata merasakan racun dia tu, lepas tu daging dia hancur. Mati tak mati. Na'udzubillah min zalik. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka tak hidup dan tak mati. Nak kata hidup macam orang mati, nak kata mati tapi hidup, itulah dia tuan-tuan. Allah, ya Allah. Kita cerita ni bukan mana kita suka. Wah, ustaz condemn betul. Bukan. Kita pun takut juga. Kita pun bukan kata, kita dah terjamin. Tak. Kita salat ni pun kita bimbang juga. Sebab kita pun tak mau kita terjatuh dalam perkara. Dan mungkin, na'udzubillah, jangan sampai anak cucu kita pula terjatuh dalam perkara seperti ini. Jangan kita pandang, itu dia orang. Jangan kita tuning jari pada orang. Kita takut anak-anak kita pula, cucu cicit kita pula. Minta, ya Allah, selamatkanlah kami, anak cucu kami, keluarga kami semua, ya Allah. Daripada jadi orang yang meninggalkan salat. Janganlah sampai mereka meninggalkan salat, ya Rahman.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kami isteri-isteri dan anak-anak yang menjadi penyejuk ke mata kami dan menjadi pemimpin kepada orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman tentang penduduk neraka jahanam, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar ni? Mereka menjawab, kami dahulu bukan termasuk dari golongan orang-orang yang mengerjakan salat. Itulah dia. Dalam dunia leka, ketawa, pergi parti, pergi sinema, pergi jalan, pergi makan angin, tak kisah salat tak kisah. Allah ya Allah. Disebutkan oleh ulama rahimahullah ta'ala, termasuk juga dari golongan orang yang meninggalkan salat adalah orang yang mengakhirkan atau melambat-lambatkan, menunda-nunda salatnya sampai keluar waktu. Nampak tuan-tuan? Jadi yang kita sebut tadi yang tak salat, termasuk orang yang melambat-lambatkan salat sampai terkeluar waktu. Termasuk juga mereka ini. Allah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir firman Allah Ta'ala, fa khalafa min ba'dim khalfun adha'u as-salata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, iaitu zuriat-zuriat anak cucu yang tak bagus, yang mensia-siakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Bimbang tuan-tuan. Ini Allah sebut. Mak bapak, datuk nenek, keturunan orang baik-baik, bila sampai anak cucu pula tak salat. Auzubillah. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, makna meninggalkan salat dalam ayat tersebut bukan hanya untuk yang meninggalkan salat saja, akan tetapi juga termasuk bagi orang yang mengakhirkan, melambat-lambatkan salat sampai keluar waktunya. Allahumma asturna ya Allah. Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala berkata, wallahu a'lam. Kita berhentilah pada situ tuan-tuan, yang panjang pula. Kita berhenti pada kalam Sa'id Musayyib, seorang ulama tabi'in dalam kota Madinah Munawwarah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, anak cucu kami, keluarga kami semua daripada terjatuh dalam golongan yang mensia-siakan salat. Bantulah kami ya Allah. Kami tak kuat ya Allah, kami tak pandai ya Allah, tapi kami mohon bantuan-Mu ya Rahman. Jadikanlah anak cucu kami, keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat, yang mengikuti perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu, dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, itu sajalah untuk kita pada petang ini. Minta maaf banyak ya. Dan kalau sekiranya ada apa salah silap perkataan saya, terkasar bahasa, maafkan saya ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita pada malam ini di Masjid An-Nur lepas Isyak jam 9 malam. Siapa yang ada ke lapangan silakan ya. Pengajian kita Al-Hikam. Dan pada bulan Mac ini sudah ada 3 buah masjid yang sudah mulakan pengajian dalam masjid ya. Tapi tergantung kepada SOP dengan jumlah yang terhad, kena buat booking ya. Masjid Maidin, iaitu masjid di Kembangan, lah hari Selasa malam, Rabu lepas maghrib, macam semalam lah. Dan Masjid Istighfar hari Sabtu, Khamis, malam Jumaat besok ya, besok malam lepas Isyak ya. Dan kemudian Masjid Taqwa di Bedok ya, di Jalan Bilal, lepas asar sampai maghrib. Jadi siapa yang nak ikuti pengajian tersebut ataupun sama-sama di dalam masjid, sila buat booking dengan segera. Jangan lambat ada full house dah ya. Ini pun dengan hampir full. Dan pengajian tu semua akan kita buat on live juga. Mana online, tuan-tuan pun boleh ikuti online juga melalui FB masjid dan juga FB yang TM Voice Travel. Ya, jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Untuk mereka yang belum lagi ada di tangannya kitab Fiqhul Ibadat ini yang kita sedang baca, bolehlah buat order ya melalui link saya, link order kitab.
Kalau siapa tak ada linknya, boleh minta pada saya melalui message kepada saya, dan insyaAllah saya akan berikan. Dan demikian juga kalau mereka yang tak ada link lagi mengikuti program channel Telegram Ustaz TM Fauzi, sila dapatkan linknya dari saya insyaAllah. Dan jadi apa-apa feedback saya ataupun apa-apa maklum balas derma-derma para jemaah kami masukkan. Saya minta kerjasama kepada mereka yang nak berderma. Bagus, terima kasih, tapi haraplah dimaklumkan kepada saya melalui message, ya, dan melalui message itu tak beritahu dermanya untuk apa, jumlah dan derma untuk apa. Sebab kadang-kadang saya melihat dalam akaun detail saya, dia tak menunjukkan kepada kita apa yang derma untuk apa, ya. Jadi haraplah kerjasama diberikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berderma. Dan marilah sama-sama kita bacakan Fatihah dengan kita niatkan semoga Allah Ta'ala sampaikan pahala Fatihah kepada ibu bapa kita, datuk nenek kita yang telah meninggal dunia, bil khusus ya, kepada isteri saya sendiri almarhumah Latifah binti Harun, dan juga kepada saudara kita iaitu almarhum Kapten Kasim Muhammad Kasim bin Haja Maidin, iaitu seorang yang baik, ya, yang di mana banyak khidmat kepada ulama-ulama yang datang ke Singapura. Ya, kita hadiahkan Fatihah kepada mereka, dan juga kepada sekalian datuk nenek kita, keluarga kita telah meninggal dunia, dan juga kita niatkan Fatihah semoga menjadi syifa, obat kepada semua kita, adik-beradik kita, anak cucu kita, ibu ayah kita, sahabat-sahabat kita yang mengikuti pengajian online ini, juga mereka yang sedang sakit, yang mengharapkan doa. Kita niatkan semoga dengan berkat Fatihah ini akan disembuhkan sakit mereka, diringankan sakit mereka dengan berkat syafaat Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita akhir yang kita berdiri untuk memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزاروا اليمن غرد، واستضيئوا بجمال، فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
وصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جاد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.